السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگو، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگو، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی آج پہلی تراویح ہوگی۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا، بینات کا لفظ استعمال کیا، من الہدا والفرقان، دو لفظ استعمال کیا، ہدا والفرقان، یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور قرآن راہ کھولنے والا، ہدایت دینے والا، گائیڈنس عطا کرنے والا اور حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی کتاب۔ تو اس سال مسجدوں میں تراویح نہیں ہونے والی ہے۔ اب گھر میں اپنے طور پر عام طور پر تراویح پڑھی جائے گی، جس میں امت مسلمہ کی خصوصاً ہندوستان میں ایسی اکثریت ہے کہ جو سورتوں والی تراویح پڑھے گی۔ لیکن کیا گھر میں تراویح پڑھنے سے قرآن کے مفہوم اور قرآن کے پیغام سے بھی ہم محروم رہیں گے؟ اس لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جس طرح سے مسجد میں ہر روز تراویح کے بعد یہ تذکرے ہوتے تھے کہ آج ہم نے قرآن سے کیا سبق حاصل کیا، اسی طرح سے روزانہ مختصراً اسی طرح کا پیغام ہر روز فارورڈ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، جس میں اس بات کی بھی کوشش ہوگی کہ اس سورہ میں کون سی اہم ترین آیت ہے جو آج کے کانٹیسٹ میں یعنی آج کے تناظر میں ہمارے لیے دعوت فکر و عمل دے رہی ہے، اور اس کو آپ سوچیں اور سمجھیں اور تفسیروں کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج انشاءاللہ چاند کا اعلان ہو گیا، جیسا کہ 24 اپریل ہے اور 29 آج چاند کی تاریخ ہوگی اور امکانات زیادہ ہیں کہ چاند ہو جائے گا، تو پہلی تراویح ہوگی۔ اب پہلی تراویح میں انشاءاللہ آج سورہ فاتحہ پر غور کریں۔ یوں تو سورۃ الفاتحہ کی بڑی فضیلت ہے کہ فاتحۃ الکتاب اس کا نام دیا گیا، یعنی کتاب کے اندر جتنے علوم ہیں اس کی سمری اس کے اندر بیان کی گئی، مقاصد بیان کر دیے گئے۔ اس کو ام الکتاب کا نام دیا گیا، یعنی مدر آف دا بک۔ یہ قرآن میں جتنے مضامین بیان کیے گئے وہ مضامین سمیٹ کر کے سورۃ الفاتحہ میں لا دیے گئے۔ اس کو سورۃ الشفا کا نام دیا گیا، یعنی دل کے امراض، روح کے امراض، ان تمام سے شفا دینے والی کتاب۔ تو ساتھ ساتھ میں ان سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت میں یہ بھی شامل ہے کہ جن امراض پہ دم کیا جاتا ہے ان امراض سے شفا ہوتی ہے۔ سورۃ الشافیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ روز قیامت اس کے ذریعے سے شفاعت نصیب ہوگی۔ سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کی تعریف ایک جگہ خود فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے قرآن عظیم تو دیا ہی ہے، لیکن 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں یہ بھی ہم نے آپ کو دی ہیں۔ تو یہی سورۃ الفاتحہ ہے جس کے اندر 7 آیتیں، اور ان 7 آیتوں کے بارے میں یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اقرأ کے بعد مکمل نازل ہونے والی پہلی سورہ ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی اس کا ایک مرتبہ نزول ہوا، اس کے بارے میں بعض مفسرین لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے اور ایک صحابی کو آواز دی، یعلا یعلا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ وہ ابو یعلا تشریف لائے اور حضور نے ہاتھ پکڑا اور کہا، معلوم ہے آج ایک سورہ نازل ہوئی ہے جو عرش کے خزانے کے اندر کے حصے سے نازل ہوئی ہے، اور اس کو نازل کرنے کے لیے وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی اس روایت کو کہتے ہیں جس میں مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ آدھا میرا حصہ، آدھا میرے بندے کا حصہ۔ اس کے اندر 7 آیتوں میں شروع کی 3 آیتیں اللہ کی تعریف کی ہیں، اور ایسی تعریف کی ہیں کہ اگر اس کی تفصیلات بیان کی جائیں تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر کرتا جاؤں تو 70 اونٹ ناکافی ہو جائیں گے،
और आप अंदाजा कीजिए कि एक तारीख में हमने पढ़ा कि जो तगड़ा तवाना ऊंट होता था वो 15 मन का बोझ उठाता था। तो आप सोचिए सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में कि 70 ऊंट नाकाफी हो जाएंगे। यकीनन इसके बारे में बात की जाए तो बहुत दूर तक जाएगी। मुख्तसरन ये कि ये सूरह हमें गौर व फिक्र की दावत देती है कि हमारे तमाम मसाइल का हल इस सूरह में छुपा हुआ। कैसे? पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर तरह की, तमाम तरह की, छोटी बड़ी हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए। अच्छाई अल्लाह की तारीफ, तकलीफ पहुंच रही है अल्लाह की तारीफ, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, खैर और शर की तकदीर भी अल्लाह ने बनाई है। कोविड-19 से दुनिया जूझ रही है, मसला है, परेशानी है, लेकिन क्या खैर अल्लाह ने छुपा रखा है हमें नहीं मालूम। अल्लाह ने जो कुछ रखा है उस पर हमारा ईमान है। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए। और क्यों? अर्रहमानिर रहीम, रहमान और रहीम ये दोनों रहम के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर मफहूम की वुसाअत देखिए। रहमान दुनिया में भी आखिरत में भी, रहीम मोमिन पर भी काफिर पर भी, जिसने माना उस पर भी रहम, जिसने नहीं माना उस पर भी रहम, हर एक पर रहम करने वाला। और क्यों उसकी तारीफ की जाए? मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का वही मालिक है जिस दिन सबकी मिल्कियत खत्म हो जाएगी, जिस दिन सबका पावर खत्म हो जाएगा, जिस दिन सबकी टेक्नोलॉजी दम तोड़ देगी, जिस दिन सबका सरमाया खत्म हो जाएगा, और उस दिन एक आवाज गूंजेगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी ताकत है, किसकी बादशाहत है। और आवाज के जवाब में सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज आएगी, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। जबरदस्त पकड़ने वाले एक खुदा की ही कुदरत और ताकत है। तो मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह हम तेरी तारीफ करते हैं, तू रब है। रब का लफ्ज पढ़ना है तो इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तफसीर पढ़ लें। उसका इंग्लिश तर्जुमा तर्जुमानुल कुरान के नाम से जनाब बी शेख अली साहब ने ट्रांसलेट किया है। उसकी कॉपी दारुल उमूर में भी ये मंगाई जा सकती है। रब के माने के मफहूम में 350 सफ़े उन्होंने लिख डाले। मालिकी यौमिद्दीन, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। क्या मदद चाहिए? सबसे बड़ी मदद यह है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, जो सीधा सच्चा रास्ता है खुदावंद करीम, हमें उसकी तरफ रहनुमाई कर दीजिए। और कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जो चल के कामयाब हुए, दुनिया में सुरखरुई हासिल हुई, दुनिया में इल्म को उन्होंने फैलाया। नबियों का रास्ता चाहिए, इमाम सैयदुर रसूल का रास्ता चाहिए, खुलफाए राशिदीन का रास्ता चाहिए, अहले बैत का रास्ता चाहिए, औलिया एज़ाम का रास्ता चाहिए, अइम्मा कराम का रास्ता चाहिए। उन लोगों का रास्ता चाहिए जिन्होंने दुनिया को ऐसा बनाया कि इल्म और टेक्नोलॉजी के मैदान में वो छा गए और आखिरत में औलिया कराम का उन्हें दर्जा मिला। वो रास्ता चाहिए। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमें उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जो गुरूर में मुब्तला होकर के फिरौन बन गए, जो गुरूर में मुब्तला होकर नमरूद बन गए, जो ताकत के गुरूर में मुब्तला होकर हिटलर बन गए, जो ताकत के गुरूर में मुब्तला होकर आज भी जालिम बने हुए हैं। देखने में करोड़ की दौलतें हैं मगर अंदर से वो खाली हैं। हमें उनका रास्ता नहीं चाहिए और उनका भी रास्ता नहीं चाहिए जो भटक गए। हमें न यहूद का रास्ता चाहिए, न नसारा का रास्ता चाहिए। हमें उम्मत मुहम्मदिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों का रास्ता चाहिए। आमीन। अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। तो सूरतुल फातिहा एक दुआ है। आइए पहली तरावी में इस सूरह पर गौर करने की कोशिश करें और कल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के लफ्ज़ पर गौर करें कि हमारे अंदर की बीमारियों से हम कैसे सीधे सच्चे रास्ते को हासिल करके निकल सकते हैं। बाहर की बीमारी, सोसाइटी की बीमारी, इस लफ्ज़ पर गौर करके इस सूरह की तफसीर जहाँ भी मिल सके आप उसे पढ़ने की कोशिश करें और पहली तरावी को इस तरह से गुजारें। इंशाअल्लाह कल सूरतुल बकरा में खुसूसी तौर पर पहले पारे की खुसूसियात और पहले पारे की तलखीस बयान करने की आपके सामने कोशिश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह अपने कलाम की निस्बत से हम सबको कलाम से इस तरह से जोड़ ले कि गोया महसूस हो कि साहिब कलाम हमसे हम कलाम है, कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब गिरह कुशा है, न राज़ी न साहिब कश्शाफ। दुआ की दरख्वास्त के साथ
رخصت لیتے ہیں. محمد حاذق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.